अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। 1947 की वंड ने बसे वसाए घर उजाड़ दिते। लਹਿੰਦੇ तो चढ़ते और चढ़ते तो लਹਿੰਦੇ पंजाब आने वाले पंजाबियों नूं ये भी नहीं सी पता कि साडी मंजिल कित्थे है, किहड़ी जगह पहुँच के अपना घर वसाना है। बहुते लोगों नूं तां ये सी कि ये रौला कुछ दिनों का है, इस तो बाद असीं अपने अपने घरां नूं मुड़ जाना। पर यह कोई नहीं सी जानता कि अज दे विछड़िया ने मुड़ के जीउंदे जी किसी नूं मिलना भी है कि नहीं। और फिर उही होया कि 47 दे विछड़े अज तक नहीं मिल सके। सांझे वसेब दीयां गल्लां अपने बच्चों नूं दसदे और फिर मिलन नूं तरसदे इस दुनिया तो रुखसत हो गए। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज इसे सिलसिले विच ਚੱਕ नंबर 11 ਸ਼ਮਾਲੀ ਗੁਜਰਾਂ जो कि तहसील बलवाल ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਵਿੱਚ है, जिथे साडी मुलाकात 47 ਦੇ चशमदीद गवाहां नाल है, जो कि पिंड कोटला बजवाड़ा रियासत पटियाला सरहद बसी च उठ के आए हैं और इस टाइम ਚੱਕ नंबर 11 ਸ਼ਮਾਲੀ गुजरां विच बैठे हैं। दोस्तों इस पिंड की 25 किले की आबादी है और 1500 वोट काबले कास्ट है। इस पिंड विच ज़्यादा तादाद विच गुजर बैठे है और इस तो अलावा जट और अराई बरादरी के लोग इस पिंड दे विच बहुत ज़्यादा प्यार मुहब्बत के नाल रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाहर के मुल्कों में रोज़ी कमाने के सिलसिले में गए हुए आ। बहुत सारी तादाद विच लोग जिमीदारा भी करते हैं। सारा रकबा नहरी है जी। इस तो अलावा जी इस इलाके का किन्नू पूरी दुनिया में मशहूर है। सरगोदा बलवाल वाली साइड का किन्नू पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा मशहूर गिणिया जाता जी। आले दुआले के पिंडों में ਚੱਕ नंबर 10 ਸ਼ਮਾਲੀ, ਚੱਕ नंबर 9 ਸ਼ਮਾਲੀ, 7 जनूबी, 7 ਚੱਕ ਸ਼ਮਾਲੀ, पुराना बलवाल 8 ਸ਼ਮਾਲੀ, 12 ਚੱਕ रसाला, 21 ਸ਼ਮਾਲੀ शामिल है। कोटला बजवाड़ा तो उठ के आए लोग पाकिस्तान में ज़्यादा 11 ਸ਼ਮਾਲੀ जी बैठे हैं। कुछ लोग 115 जनूबी में बैठे हैं, कुछ घर ललियाणी बैठे है, एक घर नवा लाहौर बैठा है जो कि पैंसरा के कोल है, एक घर गुजरां वाला बणी वाला डेरा बैठे आ। दोस्तों आओ फिर बजुर्गों नाल कीती गई गलबात सुनो। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर मैं रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी इस वीडियो नूं आखिर तक जरूर देखियो। बहुत जानदार और दुख भरी दास्तान है बजुर्गों की। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी बलवाल, जिहड़ी कि तहसील है सरगोदा की, ਚੱਕ नंबर 11 ਸ਼ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ बर्दाश्त कीतियां और उत्थे दे लोगों का इन्हां नाल किस तरह रवैया सी जदों इन्हां नूं उत्थों उठ के आना पिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी सब तो पहले तो तुसीं अपना नाम दसो जी। मेरा नाम जी अब्दुल हक है। अच्छा। असल नाम अब्दुल हकीम उर्फ अब्दुल हक। अच्छा जी। क्योंकि आम नाम मेरा मशहूर अब्दुल हक ही है जी। गुजर बिलादरी है, गोत है भाटिया ठीक ते मरियासी साडा वैसा है कमालिए तो फत्तू अपने बजुर्गों का की नाम सी? अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला। दादा जी के नाम का पता? मोहम्मद इस्माइल सी, एक मोहम्मद इब्राहिम सी। अच्छा जी। दो भाई थे। पिंड किहड़ा सी अपना? कोटला बजवाड़ा दा। कोटला बजवाड़ा दा जी हाँ। ठीक है बाबा जी। इस पिंड के आले दुआले किहड़े पिंड सी? मानूपुर, अच्छा जी, पैरोंपुर, हाँ, रैपुर, मीरपुर, अत्तियाली, मंडोफड़, ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਮਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਮਾਰ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾ ਸੀ, ਸੁਰਜਨ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਤੀ ਅੱਕੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਮਾਰੀ ਦਾਈ ਦਾਈ ਚੂੜੇ ਤੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੇਖੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੰਦਨ ਜੁੜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਦੀਨ। ਸਰਾਜਦੀਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤਲਕ ਆ? ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹਾਂ, ਆ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਆ? ਗੁਜਰੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਗੋਤਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਮੂਨਣ। 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 ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਡਾਰੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬਟਾ ਦਿੰਦੇ ਅਲਾਦੀਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਹੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਇਮਦੀਨ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ? ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਸਾਲ ਚ 4 ਛਪੇਰੇ ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਦੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਰਾਨੀ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ ਲੱਕ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਰਾਨੀ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਨ ਬਰਾਤ ਰਹਿਣੇ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਦਾ ਕਰ ਹੋ ਜਨੇ, ਇੱਕ ਚਦਾਮਲਾ, ਅੱਛਾ। ਨਲਾਸ ਹੂੰ। ਹੈ, ਰਾयपुर में भी है थी ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਕ ਮਾਜਰੇ ਵੀ ਹੈ ਥੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਦੀਆਂ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ। 10-12 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਨ 40 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? 7 ਸਾਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਝਾਂਪਰ, ਅੱਛਾ। ਲਲੌੜੀ, ਲਲੌੜੀ। ਤੰਗੌਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਲੌੜੀ? ਲਲੌੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਚਟੌਲੀ, ਹੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਗਰਹੇੜੇ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਗਰਹੇੜੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁੰਨੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਹਾਂ ਪਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਹਰੀਪੁਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਚ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਖਾਸ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਲੌੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲਲੌੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਵਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਵਾ ਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਰਾਜ ਦੀ ਲਲੌੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹੂੰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਇਹ ਗੋਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੈੜਿਆਲ। ਪੈੜੇਆਲ ਉਹਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਗ ਸੀਗਾ ਨਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜੀ ਤੇ 900 ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਤਾ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਐਡਾ। ਔਰ ਹਰ ਬਲਾਦਰੀ ਆਬਾਦ ਤੀ ਹੂੰ। 7 ਦਾਰੇ ਤੇ ਜੀ। 7 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ 7 ਜੰਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰੇ ਬਣੇ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੰਝ ਘਰ। ਜੰਝ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਹਰ ਬਲਾਦਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਐਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। 900 ਘਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਦਰੀਆਂ। ਤੇ ਲਲੌੜੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ ਵੇ ਤੇ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਥੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜੀ ਐਡੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਗਏ ਆ। ਗਏ ਆ? ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਹਿਬਤ ਇਲਮਦੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ। ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਦਾ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਚਟੌਲੀ ਬਿਆਹਬੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੀ ਪੇਕਿਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰ ਸਈਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 14/66 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਵੀ 42 ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੀ 42 ਹੈ ਜਨੂਬੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਬਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ 28 ਰਹਿਮੂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਟ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਅਮਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਂ ਮੂਸਾਫਰ ਖੰਨਾ ਲਵਾਣਾ ਅਮਰੀਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਡਾਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਮੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਜ 'ਚ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਹਾਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੌਤ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣੀ। ਖਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਿੰਜੀ, ਵੱਖਰਾ ਪੈਣੇ ਸੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਫੂੜੀ ਤੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦ 10 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ 10 ਦਿਨ, ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੰਜੀ ਡਾਉਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਸੀ 4000 ਬਿੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੌਜ਼ਾ 4 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। 4 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਨੂਰਦੀਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਤਰੇਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਦੀਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। 2 ਇੱਕ ਬੈਠਿਆ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਰ ਮੁਰਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸੇਬ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਦਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਕੈਮਦੀਨ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਜੰਜ ਬਰਾਤ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੌਲ, ਉਬਾਲਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰਾ ਘੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਘੇ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉਣੀ, ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੱਕਾ ਭਰ ਕੇ। ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਘੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਰਸਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਾਇਮਦੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਾਇਮਦੀਨ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਾਇਮਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੈਮਦੀਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੈਮਦੀਨ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਬਹੁਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਦਾ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਕਾਹ, ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿੰਜੀਆਂ ਗੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਬਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਬਰਾਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੌਜ਼ਾ 4000 ਬਿੱਗੇ ਦਾ ਤਾ, 1000 ਬਿੱਗੇ ਭਾਟੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾ, 1000 ਬਿੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਨਣ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, 1000 ਬਿੱਗੇ ਦੂਏ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੋ, ਮਸਲਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਤਵਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਤਵਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਆਸਤ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਆਸਤ ਮਨੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਬ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬਹਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਦੇਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘੇਲ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਫੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਬੈਠੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ। ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਇਸ਼ਾ ਵਕਤ, ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੂਏ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਇਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡੱਬਰ ਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਰਫ ਬੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਇਆਂ, ਦਾਂਦ, 2-2 ਜੋਗਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼, ਕੋਟਲਾ ਫਾਜ਼ਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਮੀਲ ਤੇ 1.5 ਮੀਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਘੇਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਲੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ। ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਬਸ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡਤੀ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਠ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੀ। ਵੈਸੇ ਬਿਰਾਨੀ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੀ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ। ਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਕਮਾਦ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਿਰਚ, ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਤੀ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਬਿਰਾਨੀ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 300 ਦਾ ਗੱਡਾ ਵਿਕਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 300 ਦਾ ਗੱਡਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, 400 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਘੇਲ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਜਰਾ।
ਮਾਜਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ ਪੈਦਲ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਨਾ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾ, ਇਹ ਘੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘੇਲ ਤੋਂ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਏਂਗੇ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਹਾਜੀ ਕਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੇਰ ਦੇ, ਗੇਰ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਚਾਂਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਂਪਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ हैं। देखो अल्लाह ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ हैं। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਫੌਤਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ, ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਣੇ, ਚੱਕਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਘੱਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਚਾਕੂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਕੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੇਰ ਕੇ ਜਦ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਬਦੀਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਮਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਗਰੇੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਸੀਓ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੌਤਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਬਦੀਨ ਲੰਬੜ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇਸਮਾਇਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ 2 ਦਾੰਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਬੌਲਦ 2, ਇਹ ਉੱਠ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ 600 ਦਾ ਉੱਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾੰਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਕਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰ ਖੜਿਆ, 50 ਗੇੜ ਤੇ ਦਾੰਦ ਇੰਜ ਤੋੜ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਊਂਠ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੈੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਠ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅੱਛੇ ਉੱਠ ਰੱਖਣੇ, ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਵੇ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਾਉਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਗਈਆਂ ਟਕਾਓ ਕਰਦੇ ਤੇ 4 ਟਕਾਓ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਦੀ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਉੱਠ ਅੱਛਾ, ਦੌੜ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਰਸਮ ਤੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਝ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਪੜਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪੇਚਸ ਲੱਗਣੇ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਚ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਸੇ ਪੇਚਸ। ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਕੰਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਬਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੈੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕੰਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਬਹਿੜੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਮਧਰੇ ਮਧਰੇ ਫਿੰਨੇ ਫਿੰਨੇ ਨੱਕ, ਹਾਂ ਫਿੰਨੇ ਨੱਕ, ਗੋਰਖੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਡਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡਾ ਲਓ। ਫਿਰ 600 ਦਾ ਕਿ 650 ਦਾ ਗੱਡਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10 ਮੀਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਹੀ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਲਾ ਗੱਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾ। ਇੰਨੀ ਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਭ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚੇ। 4-5 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ। ਸਰਹੰਦ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਫੌਜ ਪੈ ਗਈ, ਛੁਡਾ ਲਈ। ਖੰਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਐ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿਆ ਪੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ, ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਨਹਾਏ ਬੜੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਛੱਦਰੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਲਣ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਲ ਸਰਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਜੱਲਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪੱਕਾ। ਅਖੀਰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੇ ਲਾ ਲਏ ਹਫਸਾਬਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਫੱਕ। 4 ਆਨੇ ਮਣ। ਉਹ 20-25 ਰੁਪਈਏ ਬਣਨੇ। 2 ਰਾਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਲਸੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਦਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਬਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਰਾਜਦੀਨ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲਮ ਦੇ ਵਾਲਦ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਰਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਮਰਾਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 11 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂਰਦੀਨ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਰਗੋਧੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾ, ਗੁੱਜਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਲਲਾਣੀ ਮੋਤੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ 72 ਲਲਾਣੀ ਮੋਤੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਯਾਨੀ 11 ਚੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆ ਜੀ? 5। ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇ। ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆ? ਉਹਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਤੇ। ਕਿਹਦੀਆਂ 10 ਪਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ। ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਏ ਬਟਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਮਜ਼ੇਰਿਆਂ ਤੇ ਘੁਲ ਘਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਨ 51-52 'ਚ ਕਲੇਮ ਦੇ। ਕਲੇਮ ਦੇਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਬੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ 17 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੇ।
7 ਉੜ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਉਸਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਰ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ। ਸਰਗੋਦਾ, ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ 85 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ 27, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ 25 27 ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਇਹ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਕਿੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 85 ਨੇ ਪਰ ਰਕਬਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਮਾਲਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿੰਨੋ ਆਮ ਬਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਆ ਨਾਲ ਆ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈ, ਚਟੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਰਾਨੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁਸਰ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਤੀ, ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਦ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਭੁੱਖਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਕਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ। ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਖਾਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਭਾਇਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਕਬਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਰੇ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਫਾਤਮਾ ਉਹ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਦਾਰ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਚਟੌਲੀ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਹ ਦੇਈ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ 8 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੁੜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਰਗੋਧੇ। ਭਾਈ ਸਰਗੋਧੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਤ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ 14 'ਚ। 14/66 ਹੈ। ਸੈਯਦ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਚੱਕ ਬੋੜੀ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਧੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਧੂਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਟਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਨ 60 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ थी जी। लेकिन मुलाजमत वालद साहब ने नहीं करन दी। उन्हें क्या गल सुन, मैं घर मसली रखूँगा तो तू बाहर धक्केगा। 10 पैलियां ते अल्लाह करे चलो। पर इत्थे भी आके असीं छोई ते पैंदे रहे हैं। कुड़ां च लस्सी नहीं थी लभदी, मिंजी मैं कहना मिंजी भी नहीं थी लभदी। कहंदी थी मिंजी लभ जू, लस्सी लभ जू, कोई दुध भी लभ जू। लेकिन ये है वो गफूर रहीम है, उन्हें लिया। अच्छा बाबा, सारा कुछ लभ गया तुहानू, लेकिन झाक तां पिछे दी फिर भी है। साडे बुजुर्ग मर गए। कोई ताया दा साडा अल्लाह बख्श, इहदा ताया वो इत्थे जमीन वो ये क्या करनी है, कहंदा अपन तो पिछे चले जाना, मुड़ जाना। ਹੁਣ तो कोई मर गया जी, वो कलाउंदे पिछे ही जाना बस खत्म हो गया ਹੁਣ तो कोई। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਾਓਗੇ? ਆਹੋ, ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਦਾ ਰੌਜ਼ਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੁਜੱਦਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 47 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੰਡ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਇਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਭ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਬਤਾਲਾ ਸੂਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਤਰ ਚੌੜਾਈ ਦੀ, ਕਿਤੇ 1.5 ਮੁਰੱਬਾ, ਕਿਤੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2.5 ਮੁਰੱਬੇ ਹੈ। ਲਾਮ ਹੈ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਫਲਦਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਮਜ਼ੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਸਭ ਮਜ਼ੇਰੇ ਤੇ ਬਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਪਨਾਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਨਾਹਗੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੈਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਤ ਇਤਫਾਕ ਥਾ, ਜਬ ਹਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਲ ਆ ਕੇ ਡੱਕਤਿਆ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਮਾਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 8-8 ਕਿੱਲੇ ਹਰ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਔਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੈਲ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਮਾਰਾ ਜਾ, ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦਲੀ ਦਿਓਵਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇਰੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ 'ਚ ਢਾਏ ਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਜੀ 11 ਸ਼ਮਾਲੀ ਸਰਗੋਦਾ ਬਲਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾ ਅਜਦਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।